Okay. Now, before going for discrete time signal or digital signal, we have to know other types of signals or other signals which are present. So at last time we have seen the signals are classified into two groups as far as continuous and discontinuous signals are concerned. It is continuous time signal and discrete time signal. We have also seen what is the definition of signal. So signal is nothing but function of variable. Okay, so there is one independent variable. Based on that, there is change in that function, either x of t, f of t. Likewise, in our electronics, we have seen, or we are mostly interested in color, current, voltage. Okay, so v of t, voltage with respect to time, it is also one kind of signal. Current with respect to time, it. Okay, so function with voltage is function which changes with respect to time. Current is function which changes with respect to time. And in communication, we have seen analog signal. Okay, sinusoidal signal. Okay, so it is change with time. Okay, so this kind of signal are called as continuous time signal. So all naturally occurring signals are continuous time signal. Okay, speech which we are now speaking, any signal from sensors, either it is temperature, pressure, voltage, all are continuous time signal. Okay, now if the function with respect to time or independent variable time it's taken continuously, then it is called continuous. And if there are some discontinuity, then it is called as discontinuous signal. So this is one type of signal. Next we have seen, okay, key signal is either continuous or discontinuous, but what if whether it repeats after certain intervals? Based on that, signal are classified as periodic and aperiodic signal. बरोबर है ना? Periodic signal as well as aperiodic signal. Okay, so for periodic signal there is one formula, xt plus capital T, where T is period. If these equations satisfies, then such signals are called periodic and other signals are aperiodic. The signals which cannot satisfy this condition are called as aperiodic signal. Isn't it? Is it there? Yes, sir. Okay. Yes, Also, sir. we have seen another type of signal, that is deterministic and random signal. Okay, so deterministic signal have certain mathematical relation or equation. Based on that, signal can be defined, and a random signal which are not mathematical formulation. बरोबर आहे का? म्हणजे ज्या सिग्नलची सर्टन्टी आहे तो सिग्नल डिटर्मिनिस्टिक आणि तो अनसर्टन आहे तो रॅन्डम सिग्नल. बरोबर. Next type, that is energy and power signal. Okay, we have also seen which signal is called energy signal and signal to whom we call power signal. And lastly, analog and digital signal. So these are roughly classification of signals based on its characteristics. Now this lecture we're going to see some example related to signals, and then elementary signals. There are 3 elementary signals, okay, which are very much important in perspective of
discrete or digital signals. So these signals are step function, impulse function and ramp function. Okay, म्हणजे आपण त्याला युनिट स्टेप सिग्नल म्हणतो, युनिट इम्पल्स आणि युनिट रॅम्प. ओके, दॅट वी गोइंग टू ऑल्सो स्टडी. ओके, मग आता पहा, सपोज एक एक्झाम्पल आपण घेऊयात. लेट मी शेअर. Is screen visible? Okay. So last time we have seen all these things. Now quickly we take one example. Consider the equation xt equal to cos 2 pi t. म्हणजे आपल्याला काय केलेलं आहे, consider equation x of t which is equal to cos 2 pi ft. Okay, so this is सिग्नल xt is equal to cos 2 pi ft. आता याच्यातून काय कॅल्क्युलेट करायचंय, इज xt इज पिरियडिक सिग्नल. फर्स्ट आपल्याला काय प्रूव्ह करायचंय, वेदर इज x of t is periodic, and second, what is the period of this signal, what is period of this signal. What is period of this signal. So how we solve this problem? काय करायला लागेल आता, एनीबडी. एक सिग्नल दिलाय पहा, xt इज इक्वल टू कॉस 2 पाय ft. म्हणजे आपल्याला गिवन सिग्नल काय आहे, xt विच इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2 पाय ft. बरोबर ना. आता ह्याचा पिरियड काय आहे, म्हणजे कुठल्या सिग्नलला आपण पिरियडिक सिग्नल म्हणतो, इफ एनी सिग्नल सॅटिस्फाईज दिस इक्वेशन एक्स टी इज इक्वल टू टी प्लस टी. बरोबर ना. हे जर सॅटिस्फाय झालं तरच आपण त्याला काय म्हणतो, दिस ऑर एनी सिग्नल दॅट वी गोइंग टू स्टडी इज पिरियडिक. ओके, मग काय करता येईल याच्यामध्ये आपल्याला, हाऊ वी चेक वेदर दिस सिग्नल इज पिरियडिक ऑर नॉट. सुरुवातीला आपल्याला चेक करायला लागेल की वेदर देर इज एनी सच टी, कॅपिटल टी, पिरियड इज अवेलेबल, and based on that we can say this signal is periodic. मग ते कसं चेक करणार, म्हणजे आता कॅपिटल टी आपल्याला आहे का नाही ह्याच्यात बघायचं आहे, ते कसं चेक करणार. तर काय करू शकतो आपण, या गिवन इक्वेशन मध्ये हा रिप्लेस करू शकतो एक्स टी ला. हा एक्स टी रिप्लेस कशाने करायचा, टी प्लस टी न. म्हणजे काय होईल पहा, टी रिप्लेस कशाने करायचा आपण, स्मॉल टी प्लस कॅपिटल टी. बरोबर ना. म्हणजे वरचं जे इक्वेशन आहे, दिस इक्वेशन किंवा गिवन इक्वेशन आहे, हे आपल्याला काय करायला लागेल, रिप्लेस करायला लागेल. त्याच्यामध्ये टी कशाने रिप्लेस करायचा,
टी प्लस टी पुट करा बरं मग त्या इक्वेशन मध्ये काय मिळेल मग आपल्याला वेदर आय एम ऑडिबल येस सर ओके एक्स टी प्लस टी बरोबर ना टी रिप्लेस करायचा कशानं टी प्लस टी न कॉस कॉस 2πf कशानं तो रिप्लेस करायचा टी प्लस टी आता काय मिळेल मग फर्दर हे सॉल्व्ह करता येईल का इथपर्यंत समजलंय तुम्हाला काय केलं आपण पहा जे गिवन आपलं इक्वेशन होतं एक्स ऑफ टी विच इज इक्वल टू कॉस 2π/ft पिरियॉडिसिटी चेक करण्यासाठी आपण तो रिप्लेस करतोय म्हणजे ही कंडिशन चेक करतोय टी इक्वल टू टी प्लस टी घेतला आपण तिथं नेक्स्ट हे फर्दर सिम्प्लिफाय करता येईल का अजून बोला म्हणजे ही जर मी असं लिहिलं कॉस 2π/ft प्लस कॉस 2π/f बरोबर आहे का येस किंवा सर किंवा हे असं कॉस ऑफ 2π/ft इन्स्टेड ऑफ दॅट मी हे सॉरी बरोबर म्हणजे हा पार्ट फक्त आपण मल्टिप्लाय केला ना अगोदर म्हणजे हा पार्ट फक्त मल्टिप्लाय केला कंसाच्या बाहेरचा आत बरोबर ना म्हणजे कॉस तसंच बाहेर ठेवलं 2π/ft प्लस 2π/f इंटू टी बरोबर ना बरोबर आहे का हे मी इथं जरा लिहितो टू पाय एफ ऑफ टी बरोबर आहे ओके हो सर ओके हो सर कॉस ए प्लस बी चा आपल्याला इथं हे करता येईल ना किंवा दुसरी काय आयडेंटिटी पुट करता येईल का काय करता येईल आपल्याला आता या टी लाच आपण समजा रिप्लेस केलं टी इज इक्वल टू 1/f ना एफ एफ कॅन्सल झाला बरोबर का ना इथं काय राहिलं हे 2π ना आणि कॉस 2π/ft आता हे कसं होईल मग हे बा हे फर्दर कसं करता येईल मग कॉस 2π/ft प्लस कॉस 2π कॉस पाय ची व्हॅल्यू किती 2π ची व्हॅल्यू किती 1 ना का 0 व्हॉट इज कॉस 2π कॉस 0 कॉस 2π काय असेल ते ओके हे जर 0 असेल तर हे आहे असं आपल्याला काय मिळेल कॉस 2π/ft बरोबर आहे ना म्हणजेच काय आहे हे दिस इज इक्वल टू xt बरोबर आहे का म्हणजे हा सिग्नल काय झाला पिरियडिक झाला म्हणजे दॅट रिपीट्स आफ्टर कॅपिटल टी म्हणून हा सिग्नल काय आहे म्हणजे हेच रिपीट झाला हे पा एक्स टी प्लस टी ला सुद्धा काय आलं आपल्याला एक्स टी प्लस टी ला उत्तर काय आलं 2π/ft आलं आणि एक्स टी किती आहे एक्स टी किती आहे 2π/ft आहे ना बरोबर का So from equation 1 and equation 2 we can say this signal is periodic बरोबर आहे का या पेपर मध्ये मॅथमॅटिक्स आहे त्यामुळे मॅथमॅटिक्सची ट्रिग्नोमेट्री इंटिग्रेशन डेरिव्हेशन हे माहित पाहिजे मी परवा सांगितलंय तुम्हाला
आता याचा पिरियड किती आहे मग? टी इक्वल टू 1/f आपण ठेवलाच आहे घेतो, बरोबर ना? इज इट? बोला. हे समजलंय सगळ्यांना? हाऊ दिस सिग्नल इज पिरियडिक. काय केलं होतं पहा, आपण एक सिग्नल घेतला एक्स टी इक्वल टू कॉस 2π/ft. आपल्याला चेक करायचंय वेदर दिस सिग्नल इज पिरियडिक ऑर नॉट. मग काय केलं आपण, पिरियडिसिटीची जी कंडिशन आहे, काय कंडिशन आहे पिरियडिसिटीची? टी प्लस कॅपिटल टी. बरोबर, तो असेल तर आपण काय म्हणतो त्याला, तो पिरियडिक आहे, बरोबर. टी प्लस टी, बरोबर ना? त्या कंडिशनला आपण ते चेक करून घेतला. एम आय ऑडिबल? येस सर. ओके, सुतार बरोबर आहे ना? हो सर. मग ती कंडिशन आपण टी च्या ऐवजी टी प्लस टी ठेवला आणि ते व्हेरीफाय केलं की एक्स ऑफ टी ला जी व्हॅल्यू येत होती तीच एक्स टी प्लस टी ला आली, म्हणजे तो काय होतोय, रिपीट होतोय ना. बेस्ड ऑन दॅट इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 वरून आपण काय सांगितलं की दिस सिग्नल इज पिरियडिक सिग्नल, बरोबर आहे? हो. ओके, सो हे आपण चेक केलं, म्हणजे एक एक्झाम्पल घेऊन आपण फक्त चेक केलं की हाऊ वी कॅन चेक द पिरियडिसिटी ऑफ द एनी सिग्नल, बरोबर. म्हणजे तो सिग्नल पिरियडिक कसा आहे तो. आता एक दुसरं एक्झाम्पल घेऊयात की सपोज इक्वेशन काय आहे, गिवन फंक्शन किंवा गिवन सिग्नल इज एक्स टी आता इक्वल टू टी प्लस कॉस 2π/ft इज xt अ पिरियडिक सिग्नल. म्हणजे चेक काय करायचंय, इज xt अ पिरियडिक सिग्नल. आता हा सिग्नल पिरियडिक आहे का नाही हा कसा चेक करणार आपण? मगाच्या सारखंच काय करायचं आता याच्यामध्ये, टी प्लस टी ठेवायचा ना. बघा बरं, सॉल्व्ह करा आता हे आणि सांगा वेदर इट इज पिरियडिक ऑर नॉट. मगाशी जसं आपण सोडवलं तसं आता इथं काय करणार, इन्स्टेड ऑफ टी वी पुट टी प्लस टी. मग काय होईल तो सिग्नल, सांगा बरं मला. म्हणजे एक्स टीचं जेवढं आहे तेवढंच काय झालं पाहिजे, एक्स टी प्लस टी आला पाहिजे, बरोबर का? मग हे काय येणार, टी प्लस टी, बरोबर, कॉस 2π/f टी प्लस टी. ओके, आता हे सॉल्व्ह करता येईल का मग पुढं? मग सांगा वेदर दिस सिग्नल इज पिरियडिक ऑर अपिरियडिक. आता हे सॉल्व्ह करायचंय फक्त पुढं. एनीबडी? काय येईल त्याच्यामध्ये मग, एक्स टी प्लस टी इज इक्वल टू टी प्लस टी, बरोबर ना? आणि आतलं मगाच्या सारखंच आपण सॉल्व्ह केल्यानंतर प्लस कॉस 2π/ft प्लस 2π/ft, म्हणजे कॉसच्या पुढे आपण ब्रॅकेट देणार ना. वेदर गिवन xt अँड xt प्लस टी आर सेम ऑर डिफरंट, एवढंच चेक करायचंय फक्त. मग आहे का ते सेम का डिफरंट आहे, मला सांगा. मग हा सिग्नल पिरियडिक का अपिरियडिक? एनीबडी हॅव सॉल्व्ड? हे बघा, सॉल्व्ह पुढे केलं आपण, काय करता येईल मग सांगा मला, कोणी सॉल्व्ह केलंय का पुढं? टी प्लस टी अजून फर्दर सॉल्व्ह करता येणार नाही, याच्यामध्येच काय केलं आपण फक्त
कॉस हा ब्रॅकेटातला सोडवून घेतला 2π f(t) प्लस 2π f(t). बरोबर ना? आता फर्दर जरी सिम्प्लिफाय केला मगाच्या एवढा तरी तो काय येणार आहे, आपण मगाशी केला होता म्हणजे हा ब्रॅकेट आपण सोडवलाय तो किती येतोय, cos 2π(f(t) ना, म्हणजे t प्लस टी प्लस कॉस 2π(f(t). हे मगाशी आपण सॉल्व्ह केलंच आहे की हे एवढं, बरोबर का? बट आता बाय वरचं इक्वेशन गिवन इक्वेशन काय आहे, कॉस xt काय आहे, टी प्लस कॉस 2π(f(t) आणि आपल्याला काय xt प्लस टी काय आला, टी प्लस टी कॉस 2π(f(t). मग हे दोन्ही सेम आहेत का डिफरंट? गिवन इक्वेशन आणि हे सेम आहेत का डिफरंट? हे बघा गिवन इक्वेशन हे आहे ना, टी प्लस कॉस 2π(f(t) हे, याला इक्वेशन 1 म्हटलं आणि हा इक्वेशन 2 म्हणला आपल्या कन्सिडरेशन साठी. इक्वेशन 1 आणि इक्वेशन 2 सेम ऑर डिफरंट? सांगा. डिफरंट. सेम आहे. डिफरंट. हाऊ इट इज सेम? इथं टी प्लस टी आहे आणि वरती फक्त टी प्लस कॉस 2π(f(t) आहे ना, बरोबर आहे. So as these two equations are different, it means t are not periodic, capital T, not repeating. That's why this signal is aperiodic. म्हणजे या सिग्नलला आपण काय म्हणणार, दिस इज aperiodic signal. Why? Because this equation and given equation, this equation are unequal. बरोबर, नॉट इक्वल आहेत ना हे दोन्ही, बरोबर का? हो. म्हणून आपण या इक्वेशनला काय म्हणणार, इट इज अपिरियोडिक. पिरियडिक. इज इट ओके? समजलंय? हो. म्हणजे बा मॅथमॅटिकली पण आपण चेक केलं की एक आपण पहिलं इक्वेशन घेतलं, एक्झाम्पल घेतलं पिरियडिक सिग्नल आणि दुसरं अपिरियडिक सिग्नल. आलं लक्षात? हो. कोणाची काय अडचण आहे का हो सर. याच्यामध्ये? ओके, व्हेरी गुड. नेक्स्ट आता आपल्याला बघायचंय की जर एखादा सिग्नल दिला असेल आपल्याला, तर तो सिग्नल डिटर्मिनिस्टिक आहे का रॅन्डम आहे. मग फॉर एक्झाम्पल गिवन सिग्नल इज x of t which is equal to, तुम्ही लिहून घेताय ना, साइन, वही घेऊन बसायचं आणि सॉल्व्ह करायचं, 4π(f(t). मी इकडं आल्यावर तुमच्या वह्या बघणार आहे प्रत्येकाच्या, आणि तीच तुमची असाइनमेंट असेल एक. हे जे मी दुसरं एक एक्झाम्पल मी सोडवून देते आणि दुसरं तुम्हाला जे सोडवायला लावतोय हे तुमचं असाइनमेंट असेल त्या लेक्चरचं. आता हा सिग्नल आपल्याला काय चेक करायचा आहे, वेदर xt इज डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल. चेक इज xt is xt is xt डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल, बरोबर ना. इज xt इज डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल, हे आपल्याला काय करायचं आहे, चेक करायचं आहे. नाउ हाऊ वी गोइंग टू चेक वेदर xt इज डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल और नॉट? हाऊ वी गोइंग टू चेक? कशावरनं सांगणार आपण हा सिग्नल डिटर्मिनिस्टिक आहे की नाही तो? पहा, कुठल्या सिग्नलला डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल म्हणतो आपण? हा सिग्नल दिलाय आपल्याला, जो सिग्नल मॅथमॅटिकली रिप्रेझेंट करता येतो त्याला आपण डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल म्हणतोय. आता इथं आपल्याला जे इक्वेशन दिलंय किंवा जो सिग्नल दिलाय त्याचं मॅथमॅटिकल इक्वेशन दिलंय आपल्याला, बरोबर. मग याच्यावरून आपण काय म्हणू शकतो, धिस सिग्नल इज डिटर्मिनिस्टिक.
बरोबर. म्हणजे या इक्वेशन वरून टीच्या कुठल्याही व्हॅल्यूला आपण त्याची व्हॅल्यू काढू शकतो ना. टीच्या कुठल्याही इन्स्टंटला आपण त्याची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करू शकतो. म्हणजे टी इक्वल टू 0, 1, 2 व्हॅल्यू ठेवल्या तर आपल्याला ह्या व्हॅल्यू मिळतील. सो दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड ॲज डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल. इज इट? बरोबर आहे. हो. ओके, अंडरस्टूड. याच्यामध्ये काय डाऊट्स, क्वेरीज आहेत कुणाचे? आता एक शेवटचं एक्झाम्पल आपण घेऊ की ज्याच्यामध्ये आपल्याला बघायचं आहे की एनर्जी आणि पॉवर सिग्नल कसे कॅल्क्युलेट करायचे. मग एक्झाम्पल घ्या. कन्सिडर द सायनोसाइड ऑफ फ्रिक्वेन्सी 1 kHz. इज इट पॉवर सिग्नल? आता एक्झाम्पल काय पहा, एक्झाम्पल किंवा प्रॉब्लेम काय आपल्याला दिलेला लिहून घ्या. कन्सिडर द सायनोसाइड of frequency 1 kHz. Okay, is it a power signal? Is it a power signal? सांगा आता कसं सॉल्व्ह करणार आपण. 1 kHz ची सायनोसाइड आहे, म्हणजे आपण फंक्शन जनरेटरवरनं 1 kHz ची सायनोसाइड ठेवत होती किंवा कुठलीही जनरेट करत होती. वेदर दिस सिग्नल इज पॉवर सिग्नल. 1 kHz ची कुठलीही सायनोसाइड सिग्नल आहे तो पॉवर सिग्नल आहे का नाही. आता हे कसं डिटरमाइन करणार आपण. आता सायनोसाइडल सिग्नल आहे त्यामुळे काय होईल, तो कुठपासून कुठपर्यंत असेल. म्हणजे कुठलाही सायनोसाइडल सिग्नल, म्हणजे हा सायनोसाइडल सिग्नल आहे फॉर एक्झाम्पल. ओके, 1 kHz म्हणजे हा सायनोसाइडल सिग्नल असेल तर ह्याचा टी काय असतो पहा. हा इकडं -इन्फिनिटी टू इकडं +∞ पर्यंत चेंज होईल. बरोबर. आता याची आपल्याला ऍव्हरेज पॉवर काढता येईल ना ह्या सिग्नलची. बरोबर. आता हा जर -∞ टू +∞ व्हॅरी होत असेल तर ह्याची एनर्जी काय असेल या सिग्नलची, इनफायनाइट असेल ना. म्हणजे आपण काय करू शकतो, ऍज वी कॅन नॉट कॅल्क्युलेट एनर्जी, वी कॅन कॅल्क्युलेट इट्स पॉवर. ती कशी कॅल्क्युलेट करणार, तर ऍव्हरेज पॉवर. आता या सिग्नलचा पिरियड किती असेल. पिरियड म्हणजे टी काय आहे, 1/f. आपल्याला माहिती आहे आता टी किती दिला इथं, एफ किती दिलेला आहे, 1 kHz ना, 1 × 10⁻³ बरोबर. याच्यावरून आपल्याला काय काढता येईल, त्याचा पिरियड काढता येईल ना. मग आता या सिग्नलचा 1 kHz सिग्नलचा जर पॉवर कॅल्क्युलेट करायची असेल तर ती कशी करणार. पॉवर डिनोटेड बाय पी विच इज इक्वल टू, काल आपण इक्वेशन काय बघितलं पॉवरचं. पॉवर सिग्नल म्हणजे काय असतो, आपण हे इक्वेशन नाही बघितलं आहे ना रे. हे बघ, पॉवर सिग्नल आपण डिफाईन कशी करतो, 1/2t मायनस म्हणजे इंटिग्रेट +∞ किंवा मायनस. आता इथं प्लस टी नॉट 2π पिरियड त्याचा. बरोबर ना. आता आपला पिरियड किती इथं, हे बा. मग इथं काय केला, 1/2 × 1/10⁻³ बरोबर. टी किती आहे, -∞ टू +∞. आणि सायनोसाइडल सिग्नल म्हटल्यानंतर आपण तो कसा रिप्रेझेंट करतो, साइन 2π. एफ किती आहे, 1000 बरोबर ना. टी
स्क्वेअर इंटू dt. बरोबर. याच्यावरून आपण काय करणार, वी कॅन कॅल्क्युलेट इट्स पॉवर. मग येईल का कॅल्क्युलेट करायला, हे तुम्हाला होमवर्क, याची काय करायची तुम्ही पॉवर कॅल्क्युलेट करायचा. हा कन्सेप्ट समजलाय तुम्हाला. हा पॉवर काढण्याचा फॉर्म्युला 1/2t मायनस टी टू टी जो पिरियड असेल तो इंटिग्रेशन, आणि त्याचं मॅग्निट्यूड आहे त्याचं स्क्वेअर. बरोबर ना. हे आहे पॉवरचं इक्वेशन. बेस्ड ऑन दॅट वी कॅन कॅल्क्युलेट इट्स पॉवर. इज इट? इज देअर एनी Yes. डाऊट, एनी क्वेरीज? आपण हे एक्झाम्पल जे पाहिले त्याच्यामध्ये कुणाला काही शंका अडचण आहे का? आता हे एक्झाम्पल जस्ट आपण काल जे थेरी बघितली होती क्लासिफिकेशन, ते क्लिअर व्हावेत म्हणून आपण हे एक्झाम्पल बघितलेत. म्हणजे प्रॉब्लेम जर घेतले तर त्याच्यातून आपल्याला लगेच कळतं, म्हणजे पॉवर काय आहे, पिरियड काय आहे, एनर्जी काय आहे. अजून एक्झाम्पल तुम्हाला बघायचे असले तर प्रोकिसच्या पुस्तकामध्ये आहेत, किंवा ऑनलाईन जरी तुम्ही, ह्याच्यातला महत्वाचा भाग म्हणजे पहा, पॉवर आणि एनर्जी म्हणजे काय असते सिग्नलची. अजून आपण तरी इव्हन आणि ऑड सिग्नल बघितलं नाही, कसा बघायचा ते. जसं आपल्याला लागेल त्यावेळेस आपण ते बघत जाऊयात. पण जस्ट मॅथमॅटिकल किंवा एक्झाम्पल घेतल्यानंतर ते आणखी क्लिअर होऊन जातं की हाऊ वी कॅन कॅल्क्युलेट. बरोबर. ओके. कुणाचे काय डाऊट्स आहेत, क्वेरी आहेत? ओके. नसतील तर आपला पुढचा जो पॉइंट आहे, म्हणजे काल आपण सिग्नलचं क्लासिफिकेशन पाहिलं, त्याला जोडून आता इलेमेंटरी सिग्नल्स म्हणतो ना आपण. मग त्याच्यातले 3 टाइप्स, स्टेप फंक्शन, इम्पल फंक्शन्स आणि रॅम्प फंक्शन. म्हणजे इलेमेंटरी सिग्नलचं आपल्याला क्लासिफिकेशन बघायचंय. हाऊ इलेमेंटरी सिग्नल्स आर क्लासिफाईड, स्टेप, रॅम्प आणि इम्पल्स. मग त्याला आपण, त्याचं जर 1 असेल गेन किंवा आउटपुट, तर आपण युनिट स्टेप, किंवा याच सिग्नलला युनिट स्टेप फंक्शन, युनिट रॅम्प सिग्नल आणि युनिट इम्पल्स सिग्नल असं पण म्हणतो आपण. आणि ते कसं डिफाईन होतं ते आपल्याला फक्त बघायचे आता. म्हणजे स्टेप फंक्शन म्हणजे काय, मग व्हॉट इज स्टेप फंक्शन? वी वॉन्ट टू सी व्हॉट इज स्टेप फंक्शन. सांगा मग मला. व्हॉट इज स्टेप? आपण स्टेप म्हणजे पायऱ्या असतात तसंच त्याला स्टेप म्हणणार का आपण? वेदर दॅट इज ऑल्सो स्टेप फंक्शन. म्हणजे आपल्याला 3 मोर आता क्लासिफिकेशन बघतो इलेमेंटरी सिग्नलचं. हे बा, इलेमेंटरी सिग्नल म्हणजे स्क्रीन इज विजिबल टू यू? स्क्रीन दिसते तुम्हाला? हो सर. हो सर. ओके ओके, व्हेरी गुड. मग सांगा आता. तीन सिग्नल बघायचे आपल्याला, स्टेप फंक्शन, इम्पल फंक्शन आणि रॅम्प फंक्शन. आता सुरुवातीला स्टेप म्हणजे काय बघू, मग त्याला फंक्शन काय अटॅच आहे ते बघता येईल. स्टेप्स म्हणजे काय, स्टेप्स आपण पायऱ्या आहेत त्याला स्टेप्स म्हणतो ना. मग तशा स्टेप्स असतील कदाचित त्याच्यामध्ये, म्हणून त्याला आपण स्टेप फंक्शन म्हणतो. त्याची डेफिनेशन बघा, युनिट स्टेप फंक्शनची डेफिनेशन काय आहे, म्हणजे सीटी म्हणजे कंटिन्युअस टाइम आणि डीटी म्हणजे डिस्क्रीट टाइम. ओके. युनिट फंक्शन आपण कसा डिफाइन करतो कंटिन्युअस टाइम मध्ये, यू म्हणजे हा फंक्शन, म्हणजे यू हा सिम्बॉल आहे, यूटी म्हणजे युनिट स्टेप फंक्शन. बरोबर ना. म्हणजे एक्स टी जसं आपण फंक्शनला घेतलं होतं, एक्स हा एक व्हेरिएबल घेतला होता, तसा यू ऑफ टी म्हणजे युनिट स्टेप फंक्शन. ओके. हे डिफाईन कसं केलेलं आहे पहा, यू टी विच इज इक्वल टू 1 फॉर टी ग्रेटर दॅन 0. म्हणजे टी म्हणजे टाइम पिरियड एक्स ऍक्सिस वर, तो जर 0 पेक्षा मोठा असेल तर आउटपुट किंवा गेन काय आहे त्याचा 1. अदरवाइज तो काय आहे, टी लेस असेल तर तो काय आहे 0 आहे. त्या सिग्नलला किंवा त्या फंक्शनला आपण काय म्हणतोय,
युनिट स्टेप फंक्शन कंटिन्युअस टाइम मध्ये. आता आपण पुढे बघणार आहे कंटिन्युअस सिग्नल. आता महत्वाचा पार्ट पहा, कंटिन्युअस आणि डिस्क्रीट मध्ये काय इथं पार्ट तुम्हाला एक टी दिसतोय म्हणजे यू टी, आणि हा यू एन दिसतोय. म्हणजे कंटिन्युअस टाइम मध्ये आपण आता डोमेन हा एक पार्ट बघणार आहे. पार्ट डोमेन म्हणजे काय म्हणतो आपण, टाइम डोमेन, किंवा फॉर सेक ऑफ कन्सेप्ट आपण म्हणू शकतो की आपण एक्स ऍक्सिस जो घेतलाय ना इंडिपेंडंट व्हेरिएबल, तो आपला काय आहे, टाइम डोमेन. बरोबर. हे पहा डोमेन म्हणजे आता आपण कंटिन्युअस टाइम मध्ये काय होणार आहे पहा. समजा हा सायनुसाइड सिग्नल आहे, इफ दिस इज सायनुसाइड सिग्नल. कंटिन्युअस टाइम मध्ये काय आहे, हा इंडिपेंडंट व्हेरिएबल आहे टी विथ फंक्शन एक्स टी. बरोबर. आता हा टी जो आहे इथं, तो नंबर आहे ना, किंवा इन्स्टंट आहेत वेगवेगळे. हा कंटिन्युअस म्हणजे हा कंटिन्युअस टाइम मध्ये आपण विथ रिस्पेक्ट टू टी घेतला. बट इन डिस्क्रीट टाइम हा काय असणार आहे पहा, इट इज नॉट कंटिन्युअस. मग काय होणार, हा समजा 0 इन्स्टंटला मी घेतला, इथल्या इन्स्टंटला एक घेतला, इथल्या इन्स्टंटला एक घेतला, इथल्या इन्स्टंटला एक घेतला, इथल्या इन्स्टंटला घेतला. ओके. मग आता हा टी न राहता इथं काय होतं पहा, हा एन होतो. म्हणजे हा व्हेरिएबल काय आहे किंवा रेफरन्स काय आहे किंवा व्हेरिएबल काय इंडिपेंडंट एन. नाव इन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल दिस एन इज नंबर. एन रिप्रेझेंट नंबर. ओके. आणि तो फक्त इंटिजरच असतो. हे सगळ्यात महत्वाचा पार्ट डिस्क्रीट टाइम मध्ये. इंटिजर. इंटिजर म्हणजे काय, तो 1 2 किंवा -1 -2 असा असू शकेल. बट इट कुड नॉट बी और इट शुड नॉट बी 1.2 1.5 2.1. हा काय असणार आहे, ओनली इंटिजर नंबर असणार आहे. ओके. म्हणजे एन व्हेरिएबल काय असणार आहे, नंबर ऑफ व्हेरिएबल्स. आता इथं किती नंबर ऑफ व्हेरिएबल्स आहेत बघा. म्हणजे नंबर ऑफ व्हेरिएबल्स मध्ये सॅम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 काय असतील ते. ओके. म्हणजे एन इक्वल टू 8. म्हणजे 8 सॅम्पल्स फक्त मी डिस्क्रीट मध्ये घेतलेत. म्हणजे एन 8 इथपर्यंतच काय झाला, तो डिफाईन झाला. बरोबर ना, नंबर ऑफ सॅम्पल्स. मग हा कंटिन्युअस टाइम मध्ये हा टी असतो आणि डिस्क्रीट टाइम मध्ये एन असतो. हे लक्षात आलं तुमच्या. हो सर. एम आय ऑडिबल. हो सर. मग हा युनिट स्टेप मधला हा टी आणि हा एन. ओके, व्हेरी गुड. पहा मग कंटिन्युअस टाइम मध्ये टी जर ग्रेटर असेल 0 पेक्षा तर त्याची व्हॅल्यू 1 आहे. आणि डिस्क्रीट टाइम मध्ये एन इक्वल टू ग्रेटर दॅन 0 म्हणजे 0 किंवा 0 पेक्षा मोठा असेल तर व्हॅल्यू 1, अदरवाइज इट इज 0. आता आपण पुढे ग्राफिकल बघूयातच. हे लक्षात आलं सगळ्यांच्या, युनिट स्टेप फंक्शन कसा डिफाईन होतं. ह्या डेफिनेशन खूप महत्वाच्या आहेत. आपल्याला डिस्क्रीट किंवा याच्यामध्ये आपल्याला सारख्या लागणाऱ्या आहेत. युनिट स्टेप, युनिट रॅम्प आणि युनिट इम्पल्स ही सारखी लागणारी. आता युनिट स्टेप सिग्नल मी कसं काढू शकतो पहा, या डेफिनेशन वरून. हे पहा, या डेफिनेशन वरून युनिट स्टेप फंक्शनचे समजा डिस्क्रीट टाइम घेतला. हे पहा, आता समजा युनिट स्टेप फंक्शन आहे यू ऑफ टी आणि यू ऑफ एन. आता मी यू ऑफ एन कन्सिडर करतो. समजा हा रेफरन्स एन, आता हा 0 रेफरन्स, म्हणजे आयदर 0 रेफरन्सला 1 आहे. बरोबर ना, म्हणजे एन इक्वल टू 0 ला 1 आहे, हा 1 म्हणजे ह्याचा गेन. आणि एन ग्रेटर दॅन 0 ला फक्त 1 आहे, अदरवाइज इट इज काय आहे, 0. म्हणजे हा 0 आहे आणि इकडं 1 आहे. अशा सिग्नलला आपण काय म्हणतो, युनिट स्टेप फंक्शन. ओके, विच इज ऍप्लिकेबल टू कंटिन्युअस एज वेल एज डिस्क्रीट टाइम सिग्नल. ओके. आता आपण हा डिस्क्रीट मध्ये इंटरेस्टेड आहोत म्हणून डिस्क्रीट मध्ये कन्सिडर केला फक्त. ओके. नेक्स्ट पहा, युनिट इम्पल्स फंक्शन काय आहे पहा कंटिन्युअस टाइम मध्ये. 0 फॉर टी नॉट इक्वल टू
झिरो, म्हणजे ह्याची व्हॅल्यू काय असणार आहे झिरो वेन टी इज नॉट इक्वल टू झिरो. म्हणजे टी ज्यावेळेस झिरो नसेल त्यावेळेस याची व्हॅल्यू काय असणार आहे झिरो. अदरवाईज याची व्हॅल्यू काय असणार आहे 1. हेच पहा इथं काय पहा युनिट इम्पल्स म्हणजे डेल्टा एन. एन इक्वल टू झिरोला फक्त काय आहे तो 1 आहे आणि एन इज इक्वल टू नॉट झिरो हा किती आहे झिरो. म्हणजे आता ग्राफिकली जर काढायचं झालं तर युनिट इम्पल्स सिग्नल मी कसा रिप्रेझेंट करणार डेल्टा टी म्हणजे युनिट इम्पल्स कंटिन्युअस आणि डेल्टा एन. म्हणजे पहा आता जर मी काढलं कॅल्क्युलेट केलं हा इथं झिरो असेल माझा तर झिरोलाच फक्त काय आहे तो 1 आहे. बाय दिस डेफिनेशन काय आहे त्याचे डेफिनेशन डेल्टा एन विच इज इक्वल टू 1 म्हणजे डेल्टा एन विच इज इक्वल टू 1 आणि 0 केव्हा हा एन इक्वल टू 0 आणि हा एन नॉट इक्वल टू 0. म्हणजे एन इक्वल टू 0 असेल तर फक्त याची व्हॅल्यू किती आहे 1. अदरवाइज इकडे एन इक्वल टू 0 नाही इकडे नाही त्याची व्हॅल्यू किती आहे 0. या सिग्नलला आपण काय म्हणतो युनिट इम्पल्स. आता हा युनिट इम्पल्स आपल्या दृष्टीने खूप महत्वाचा आहे डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग मध्ये. का तर झिरोलाच फक्त याची व्हॅल्यू 1 आहे. अदरवाइज याची व्हॅल्यू किती आहे 0. आता हे पुढे आपण जसं बघू तसं आपल्या लक्षात येईल की का इम्पॉर्टन्स आहे ते. म्हणजे कॉन्व्होल्युशन म्हणून एक इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी आहे की ज्यानं आपण काय करतो कुठलाही अनालॉग सिग्नल डिजिटल मध्ये कन्वर्ट करतो. ओके आणि हा युनिट रॅम्प सिग्नल ओके की ज्याच्यामध्ये काय आहे आर टी इक्वल टू टी ग्रेटर दॅन 0 असेल तर टी आणि हे ओके. हे तर ह्या 3 फंक्शन्स युनिट स्टेप युनिट इम्पल्स आणि युनिट रॅम्प. आता युनिट रॅम्प काय आपल्या दृष्टीने एवढं महत्वाचं नाही त्यामुळे आपण इथे डिटेल्स मध्ये नको बघा. युनिट इम्पल्स आणि युनिट स्टेप ह्या दोन गोष्टी तुम्हाला समजल्यात का. हे पहा ही युनिट स्टेपची डायग्राम आणि ही युनिट इम्पल्सची डायग्राम याच्यामध्ये काय अडचण आहे का कुणाची. म्हणजे काय पहा एन 0 पेक्षा मोठा असेल तर ही व्हॅल्यू 1 आहे युनिट स्टेप मध्ये. म्हणजे ही स्टेप झाली ना स्टेप सारखं दिसतंय ना हे म्हणून हा युनिट स्टेप. आणि युनिट इम्पल्स म्हणजे काय झिरोलाच फक्त 1 आहे. ओके दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड एज युनिट इम्पल्स. ओके इज इट क्लिअर. Yes, sir. ओके एनी डाउट्स एनी क्वेरीज. अडचण आहे कुणाची काय. सिग्नलच्या क्लासिफिकेशन मध्ये काही समजला नाही असा पार्ट आहे का. काही समजलं नाही असं पार्ट जे आपण क्लासिफिकेशन बघितलं सिग्नलचं. काय अडचण कुणाची. एनी डाउट्स एनी क्वेरीज क्वेश्चन्स. आहेत कुणाला काही डाउट्स. सर एनिथिंग. हा बोला काळे शुभम बोल. पिरियोडिक सिग्नल मध्ये आपण टी प्लस टी जर असेल सिग्नल आपण चेक केल्यानंतर येत असेल तर तो पिरियोडिक असतो ना. बरोबर. हा मग तसं ह्याच्यामध्ये म्हणजे काय थोडक्यात तो डिटर्मिनिस्टिक टी जो सिग्नल आहे मध्ये ना तो रिपीट झाला पाहिजे. टी प्लस टी म्हणजे काय तर तो रिपीट झाला पाहिजे एवढंच फक्त. म्हणजे काय आता मी तुला इथं काढून देतो पिरियोडिक सिग्नलला कुठल्या सिग्नलला आपण पिरियोडिक म्हणणार. ते पिरियोडिक सिग्नलचं समजलंय सर. तर मग तसंच म्हणजे हा कंडिशन मग ह्याच्यासाठी काय आहे डिटर्मिनिस्टिक सिग्नलसाठी. डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल म्हणजे काय समजा आता हा सिग्नल घे एक्स टी विच इज इक्वल टू कॉस 2 पाय एफ टी किंवा साइन 2 पाय एफ टी. आता या इक्वेशन हा सिग्नल डिफाईन केलेला आहे ना म्हणजे डिटरमाइन केलेला आहे. म्हणजे मला काय करायचंय डिटरमाइन करायचे म्हणजे सर्टनटी चेक करायची टी इक्वल टू 0 ला काय असेल इथं टी इक्वल टू 0 ला मला ह्याची व्हॅल्यू मिळेल ना. तसंच मला बघायचं टी इक्वल टू 90 ला ह्याची व्हॅल्यू काय असेल हे पण मला ह्या इक्वेशन वरनं कळेल ना. बरं ना. म्हणजे टी च्या कुठल्याही व्हॅल्यूला मला
म्हणजे टीच्या कुठल्याही व्हॅल्यूला मला काय व्हॅल्यू असेल आउटपुटची हे समजणार आहे, म्हणजे डिटरमाइन होणार आहे ना ती गोष्ट. सर्टन आहे की 0 असू द्यात, 90 असू द्यात, 45 असू द्यात किंवा 10, 20 काही नंबर असू द्यात, त्या व्हॅल्यूला त्याची एवढी व्हॅल्यू येते हे डिटरमाइंड आहे ना. कशावरून? तर या इक्वेशन वरून. बरोबर का नाही? म्हणजे हा आपण सर. डिफाईन करू शकतोय की याची व्हॅल्यू या ठिकाणी एवढी असणार आहे, या ठिकाणी एवढी असणार आहे, या ठिकाणी. बरोबर. म्हणजे आता हा सर्टन, म्हणजे समजा हा सिग्नल असा आहे तर तो मध्येच असा होऊन तो असा 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 होणार नाही ना. बरोबर का नाही? दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड ॲज डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल. येते का लक्षात? म्हणजे हा डिफाईन केलेला आहे, ह्या एवढ्यामध्ये त्याच्या व्हॅल्यू चेंज होत राहणार आहेत म्हणून इक्वेशन. मॅथमॅटिकल इक्वेशन आहे म्हणजे काय आहे? देर हॅव सम सर्टन व्हॅल्यूज. ओके. हा सर. एनी अदर have doubts, queries, questions? समजलेत सिग्नलचं क्लासिफिकेशन. म्हणजे आपण जे समराइज करायचं झालं तर सिग्नल आपण क्लासिफाय केला होता. हाव? सांगा कसा कसा सिग्नल क्लासिफाय केलाय आपण? कंटिन्युअस, डिस्क्रीट, पिरियडिक, अपिरियडिक, इवन, ऑड, एनर्जी, पॉवर, अनालॉग, डिजिटल. ओके. अँड इलिमेंटरी सिग्नल म्हणजे युनिट स्टेप, युनिट इम्पल्स आणि युनिट रॅम्प आपल्या दृष्टीने एवढा महत्वाचा नाही, बट इट इज वन टाइप ऑफ सिग्नल. इज इट? येस सर. हे क्लासिफिकेशन आपल्याला हे समजलंय सगळ्यांना? हो सर. ओके. हो सर. नाव व्यू मूव टुवर्ड्स सिस्टीम. आता सिग्नल बघितला आपण, तसं सिस्टीम म्हणजे काय सांगता येईल? व्हॉट इज सिस्टीम? सिग्नल आपण डिफाईन केला की त्याला दोन फंक्शन ऑफ व्हेरिएबल्स. बरोबर ना? सिग्नल इज नथिंग बट फंक्शन ऑफ व्हेरिएबल, म्हणजे एक्स ऑफ टी. मग टी हा व्हेरिएबल आहे, त्यांना हा एक्स हे फंक्शन आपण डिफाईन करतोय. तसं सिस्टीम म्हणजे काय सांगता येईल मग? व्हॉट इज सिस्टीम? हाऊ वी डिफाईन सिस्टीम? काय सांगता येईल? इन शॉर्ट पहा काय म्हणता येईल आपल्याला? सिस्टीम्स प्रोसेस इनपुट सिग्नल्स टू प्रोड्यूस आउटपुट सिग्नल्स. बरोबर ना? म्हणजे पहा, सिस्टीम प्रोसेस इनपुट सिग्नल टू प्रोड्यूस आउटपुट सिग्नल लिहून घेतलं तरी चालेल. सिस्टीम प्रोसेस इनपुट सिग्नल्स टू प्रोड्यूस आउटपुट सिग्नल. आता हे कसं पहा, म्हणजे काय? इन शॉर्ट, हा बॉक्स, ब्लॅक बॉक्स. आता हा ब्लॅक बॉक्स आपल्याला नेहमी उपयोगी पडतो. हा ब्लॅक बॉक्स म्हणजे माझी सिस्टीम आहे. बरोबर काय? काय करतोय हा? त्याला जे इनपुट दिलेलं आहे, इनपुट आता आपला काय आहे? सिग्नल. नुसतं इनपुट म्हणलं तरी चालेल, पण आपला इथं इनपुट सिग्नल आहे. याच्यावर हा प्रोसेस करून आपल्याला काय करतोय? आउटपुट सिग्नल देतोय. म्हणजे रफली आपण काय म्हणू शकतो? या सिस्टीम म्हणजे बॉक्स मध्ये आत काहीतरी होणार आहे की इनपुट दिलेल्या सिग्नलचं आपल्याला आउटपुट मध्ये कन्वर्ट करून मिळणार आहे. बरोबर का? मग ह्या सिस्टीम मध्ये आत काही पण असेल. मग आता हा सिस्टीम म्हणजे काय असेल? समजा सुरुवात करूया, हा कॅपॅसिटर आहे सिस्टीम म्हणजे माझा. या कॅपॅसिटरला जर मी इनपुट दिलं, बरोबर का नाही, तर मला आउटपुट मिळणार आहे ना. मग ही माझी सिस्टीमच झाली. बरोबर. म्हणजे त्या बॉक्समध्ये काय आहे? कॅपॅसिटर आहे. कॅपॅसिटरला मी इनपुट दिलं तर मला आउटपुट मिळतंय. बरोबर. मग कॅपॅसिटरचा रोल काय आता याच्यामध्ये? कॅपॅसिटरनं काय केलं इथं त्या सिग्नल वरती? म्हणजे कॅपॅसिटरला काहीतरी मी इनपुट व्होल्टेज दिलं, त्या इनपुट व्होल्टेजचं मला आउटपुट व्होल्टेज मिळालं. आता ही प्रोसेस केली ना कॅपॅसिटरनं त्याच्यावरती काहीतरी. बरोबर ना? म्हणजे व्ही इज इक्वल टू
म्हणजे सी व्ही आपण म्हणू ना, कॅपॅसिटर व्होल्टेज आपल्याला आउटपुटला मिळालं ना, ही सुद्धा एक सिस्टीमच आहे ना. येते लक्षात? म्हणजे इनपुट सिग्नल वरती प्रोसेस करून आउटपुट मिळवणं म्हणजे सिस्टीम. बरोबर. आता बेस्ट एक्झाम्पल काय माहिती पहा, आपण सीडी प्लेअर वापरायचो ना, बरोबर ना. सीडी प्लेअर काय करतो, टेक्स द सिग्नल ऑन सीडी आणि तो ट्रान्सफॉर्म करतो. आता पहा, प्रोसेस करतो म्हणजे काय करतो, ट्रान्सफॉर्म करतो लाऊडस्पीकरला किंवा सेंड करतो. म्हणजे इलेक्ट्रिकल सिग्नल पुन्हा तो कशामध्ये, याच्यामध्ये सेंड करतो ना लाऊडस्पीकरला. हे सुद्धा एक प्रोसेसच झाली ना, मग ही सिस्टीम झाली. आता बेस्ट एक्झाम्पल म्हणजे काय पहा सिस्टीमचं, आपण कम्युनिकेशन सिस्टीम म्हणतो ना. अख्खा जो आपण पेपर बघितला तो कम्युनिकेशन सिस्टीम आहे, की ज्याच्यामध्ये काय काय आहे त्या बॉक्समध्ये, ट्रान्समीटर, चॅनल आणि रिसिव्हर. कुठलीही कम्युनिकेशन सिस्टीम कशाने तयार होते, ट्रान्समीटर, चॅनल आणि रिसिव्हर. म्हणजे तो बॉक्स आता माझा काय झाला, कॅपॅसिटर ऐवजी त्याच्यामध्ये काय काय आहे, ट्रान्समीटर, चॅनल आणि रिसिव्हर, की जो काय करतोय मॉड्युलेशन. प्रोसेस काय असेल, मॉड्युलेशन असेल तर मॉड्युलेशन, डिमॉड्युलेशन, हे सगळ्या प्रोसेस होत आहेत ना त्याच्यामध्ये. येते लक्षात? हो सर. इज इट ओके? आणखी एखादं एक्झाम्पल सांगता येईल का तुम्हाला? मग आता आपल्याला पुढे बघायचं म्हणजे नेक्स्ट लेक्चरला आपण डिटेल्स बघणार आहोत सिस्टीम्स वरती. मग त्या सिस्टीम्स कशा वर्क होतात, त्या कशा रिप्रेझेंट करायच्या, या सगळ्या गोष्टी आपल्याला नेक्स्ट लेक्चरला पाहिजे आहेत. हे समजलंय तुम्हाला? कुणाची काही अडचण, शंका, समजलं नाही असा पार्ट याच्यातला? जर नसेल तर आपण थांबूयात इथं. डाऊट्स असतील तर सांगा काय. So next lecture we going to start with systems. आता सिग्नल हा पार्ट आपला इथं संपला, म्हणजे क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल असं म्हटलं तरी चालेल. ओके. येस सर. थांबूयात मग. ओके, थँक्यू फॉर जॉईनिंग. थँक्यू सर.